نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق صد تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آگے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ زندگی بھر کے بڑے میں اپنی جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاج سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادت عطا فرمائے۔ آخری سانس تک کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہے توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے کی نصیب فرمائے۔ گزشتہ دنوں میں سفر حج کے متعلق اس کی فضیلتیں، اس کی برکات اور شانوں کا بیان ہوا تھا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ حج کا تعلق روپے پیسے سے زیادہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ یہ تو ظاہری اسباب بنتے ہیں، بعد لوگوں کے واقعات کتابوں میں ذکر کیے۔ کرائے کے مکان میں رہنے والا ساری زندگی مشکل سے گزر بسر ہو رہی ہے، لیکن دعا مانگتا رہا، اللہ کریم نے حج کی سعادت عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح دیگر لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے۔ کتاب الروحیاحین میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید الطائفہ، اللہ کے مشہور ولی بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں، ان کی مجلس میں ایک آدمی آیا کرتا۔ اس کے دل میں حج کا بڑا شوق ہے، بڑی تمنا ہے کہ میں بھی کبھی اللہ کا مہمان بنوں، بیت اللہ کا حج کروں، سبز گنبد کو دیکھوں۔ تڑپ لے کے آتا رہتا، دعا کرتا رہتا، حضرت کو بھی عرض کرتا، حضور میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ حج کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی جانتے تھے، مجلس والے بھی جانتے تھے کہ اس کے پاس پیسے نہیں، کھانے پینے کو مشکل سے بسر ہو رہا ہے، کہاں یہ حج پہ جائے گا، ایک بھی جانور اس کے پاس نہیں۔ ایک مرتبہ آیا، روتے ہوئے عرض کی، حضور دعا کر دیجئے، حج کا بڑا شوق ہے، اللہ کریم بلا لے۔ آپ نے پوچھا بتا پیسے ہیں؟ کہنے لگا حضور پیسے نہیں، انتظام ہے، سواری ہے؟ حضور کچھ بھی نہیں، کیسے حج ہوگا؟ حضور آپ اللہ کے ولی ہیں، دعا کر دیجئے، اللہ اسباب پیدا کر دے گا۔ آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک درہم آپ کی جیب میں تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ ایک درہم ہے، میرے پاس بھی اس وقت اتنے پیسے ہیں، اسے لو اور جہاں پہ حج کے قافلے گزرتے ہیں نا، اس فلاں رستے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ پہلا وقت تھا، قافلے گزرتے، جانوروں پہ سفر ہوتا، ایک درہم اور اللہ کے ولی کی دعائیں لے کے آنسو سجاتا ہوا اس رستے پہ کھڑا ہو گیا۔ ان کے حکم پہ آ تو گیا ہوں، پتہ نہیں کیسے سبب بنے گا، حج کے لیے کیسے جاؤں گا۔ وہاں کھڑا رہا، قافلے گزرتے رہے، ایک قافلے والا آیا، اس کے سردار کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا، اسے بلایا، کہا یہاں کیوں کھڑے ہو، اکیلے ہو، سواری بھی نہیں، کہاں جانا ہے؟ کہنے لگا حج پہ جانا ہے۔ سردار مسکرایا، پاس کچھ بھی نہیں اور حج پہ جانا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ جنید بغدادی کی مجلس سے آیا ہوں۔ اچھا وہ اللہ کے ولی، ان کی مجلس سے آئے ہو؟ ہمارا ایک اونٹ خالی ہے، چلنے سے پہلے ایک مسافر بیمار ہو گیا، اس کی اونٹنی خالی ہمارے ساتھ ہے، اگر پسند کرو تو بیٹھ جاؤ۔ اللہ کا شکر ادا کیا،
ऊंटनी पे बैठा, आगे चले। लोगों को पता चला जुनैद बगदादी की मजलिस में बैठने वाला है। लोग करीब आते, बातें करते, प्यार करते कि अल्लाह के वली की ज़ियारत करने वाला। चुनाचे कभी वो टोली खाना खाती, इसे अपने पास बुला लेती, कभी वो ग्रुप खाना खाता, अपने पास बुला लेता। सफर का भी इंतजाम हो गया, खाने का भी इंतजाम हो गया। चलते चलते बैतुल्लाह की ज़ियारत को चला जाता है। वहां पहुंचा, रो रो के शुक्र अदा किया, मौला लोग पैसा खर्च करके आए, मैं तेरा वो बंदा हूं जिसे तूने अपने कर्म से बुलाया है। 1 रुपया नहीं खर्च हुआ, रोता रहा, तवाफ करता है, सही करता है, मैदान अराफात जाता है। हज मुकम्मल हो गया, काफले वाले वापस जाने लगे। खजूरें किसी ने इतनी दी, किसी ने इतनी दी कि भाई तुम्हारे पास तो पैसे नहीं, हमारी तरफ से तोहफा ले लो। इतनी ज्यादा खजूरों का भी इंतजाम हो गया। रोता रोता वापस आ गया, घर में ठहरा। अगले दिन सीधा जुनैद बगदादी की बारगाह में चंद खजूरें लेके, हुजूर तोहफा लेके आया हूं। आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुसलसल रो रहा है, रोते रोते हिचकी बंध गई। हुजूर आपका शुक्रिया, आपने दुआ की, अल्लाह ने करम किया। थोड़ी देर बाद जेब में हाथ डालता है, हुजूर ये वही 1 दिरहम है जो जाते हुए आपने दिया था, किसी और का भला हो जाएगा, आप कबूल फरमा लीजिए। तो हज खास अल्लाह की तौफीक है। मक्के मदीने की हाजिरी, बैतुल्लाह की सादतें इंसानी कोशिश से ज्यादा अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से सहाबा किराम हज का इतना शौक रखते, इतना ज़ौक रखते। और आप अंदाजा लगाइए, आजकल के औकात नहीं, जहाज में बैठे 8वें दिन हज करके घर भी आ गए। ना ना, मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना तैयबा का सफर 1 महीना जाने को लगता, 1 महीना वापस आने को लगता। हज के अय्याम अलग हैं, इतनी मुशक्कतें, इतनी सौबतें, इसके बावजूद हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में आता है, अपनी जिंदगी में 11 मरतबा हज को चले जाते हैं। बार बार हज की दुआएं, अल्लाह की बारगाह में तौफीकात मांगते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक अकबर उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने जब जिहाद के फजाइल सुने, अर्ज की या रसूल अल्लाह, हम औरतों को भी हुक्म दीजिए, हम जिहाद ना सही मर्दों की मदद कर दिया करेंगी, तामुन कर दिया करेंगे, ताकि हमें भी जिहाद की फजीलत मिले। आका करीम ने सुना तो फरमाया, आयशा याद रखना, औरतों का जिहाद बैतुल्लाह का हज करना है। वो हज करेंगी, अल्लाह जिहाद का सवाब अता करेगा। अम्मा आयशा ने सुना, दिल में ठान ली, पक्का इरादा किया, जिस वक्त से ये हदीस सुनी उस वक्त से लेके हर साल हज पे जाती, जरूरी काम छोड़ देती, मामलात छोड़ देती, हज लाजमी हो गया। खुद बयान करती हैं, आखिर तक हज किया। रावी बयान करते हैं, मरते हुए वफात के वक्त आखिरी मर्तबा भी हज की सादत हासिल करती। ये वो सहाबिया औरत जात हैं जिन्हें अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। इश्क की बात है, मोहब्बत की बात है, प्यार की बात है, ज़ौक की बात है। अल्लाह करीम से दिल से मांगा जाए, महरूम नहीं करता, वो अता करता है, झोलियां भर के अता करता है। सिर्फ यहां तक नहीं, मामला आगे जाता है, तवील मामला है। हजरत इमाम ज़हबी बयान करते हैं, सैयदुत ताइबीन हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बुजुर्ग हैं, नेक बंदे हैं, वलियों में शुमार होता है। अल्लाह करीम ने हज की तौफीक अता फरमाई। कितने हज किए? 2-4 नहीं, अपनी जिंदगी में 40 हज फरमा देते।
अल्लाह का करम, अल्लाह की मेहरबानी। उम्र कितनी उम्मत की? 60 साल, 70 साल, 80 साल औसत उम्र खत्म हो गई, लेकिन अंदाजा लगाइए 60-70 साल उम्र है और हज कितने किए? 40 हज किए जाते हैं। कितना अल्लाह का करम है। याद रखिए, एक बड़े पते की बात है, हदीस पाक है, अलमरु मा मन हब्बा, कयामत के दिन वो उसी के साथ उठेगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा, जिससे वो प्यार करता होगा, उसी के साथ होगा। और ये हज करने वाले, हर साल हज पे जाने वाले, यकीन जानिए ये अपने अल्लाह से प्यार करते हैं। कयामत का दिन होगा, इन हाजियों की शान देखने वाली होगी। अल्लाह करीम अपनी रहमत खास में उन्हें जगह अता फरमाएगा कि मेरी खातिर तुम हज किया करते थे, आओ तुम्हें हज का इनाम दिया जाता है। याद रखिए, नमाज हर साल फर्ज है, नमाजी है। रोजा हर साल फर्ज है, ज़कात साहिब इस्तिताअत पे हर साल फर्ज है। लेकिन हज तो जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज अदा हो गया, लेकिन इश्क वाले, मोहब्बत वाले हज पे जाते हैं, दीवानावार अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देते हैं। अल्लाह को कितने पसंद आते होंगे, अल्लाह अगली मर्तबा भी उन्हें अपना मेहमान बना लेता। और उसके बाद याद ये भी रहे, उम्रा और चीज है, हज और चीज है। हमारे कारी साहब इधर हिफ्ज में खजरा मस्जिद में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो उम्रे पे चले गए, वापस आए तो मुझे रुदात सुनाने लगे। कहने लगा जी मैं नसीबों से गया था, दुआओं से गया था, एक मर्तबा सुबह उम्रा करता, एक मर्तबा रात को उम्रा करता, और किसी दिन जब दिल चाहता कि पता नहीं आइंदा हाजिरी मिले या ना मिले, एक दिन में 3 उम्रे भी कर लेता। यानी उम्रे इंसान एक साल में 100 भी कर सकता, 200 भी कर सकता, लेकिन हज ऐसा है जो साल में एक मर्तबा होता। मुश्किल सफर है, लेकिन ईमान वाले खुशनसीब लोग जिन्हें अल्लाह हर साल अपना मेहमान बना लेता। अंदाजा लगाइए, हर किसी को आज हम अपना मेहमान नहीं बनाते। किसी से मुलाकात करनी हो, दरवाजे से बाहर, किसी को बाहर मिल लिया और जगह मिल लिया, कोई ज्यादा करीबी है घर में ड्राइंग रूम में बिठा लिया, सगा भाई आ गया, वालिद साहब आ गए, मोहब्बत वाला आ गया, उसे घर के अंदर बुला लिया। बिला तशबीह वो लोग कितनी किस्मतों वाले, अल्लाह करीम हर साल अपना मेहमान बना लेता। और याद रखिए, मेहमान मेजबान को वापसी पे कुछ देता है। हाजी जब वापस आते हैं, न जाने अल्लाह करीम झोलियों में क्या अता फरमाता। मनाकिब अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला आप में बयान करते हैं, इमामुल अइम्मा सिराजुल अइम्मा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप 96 हिजरी में पहला हज किया। उम्र कितनी? 16 साल। अल्लाह ने ऐसा कबूल किया, ऐसा करम किया, उस वक्त से लेके मरते दम 150 हिजरी वफात का साल, आप हर साल हज करते। अल्लाह ने करम किया, जिंदगी में 55 हज फरमा लेते, एक जिंदगी। और हज कितने? 55। मक्के से मदीने नहीं, बसरा से मक्का जाते, वहां से मदीना जाते। ये इश्क की बातें हैं, ये मोहब्बत की बातें हैं। उन लोगों से पूछिए जो हज पे जाते हैं, उन्हें तकलीफें कुछ नहीं कहती, उन्हें सहबतें कुछ नहीं कहती। और ये बात याद रखिए, पिछले जुमे बयान कर चुका, उलमा ने फरमाया अल्लाह की कसम, उम्रे करके और हज करके आज तक कोई गरीब नहीं हुआ। उम्रे करके सही किया हो, कोई और इरादे हो वो अलग बात है, सही इखलास से उम्रा करने वाला, हज करने वाला कभी गरीब नहीं हुआ। क्यों? अल्लाह रसूल का वादा है, तुम हज उम्रे करो, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें दौलत अता करूं।
میں تمہارے رزق میں اضافہ کروں گا. یہ رزق تو کچھ بھی نہیں, نامعلوم اللہ کریم کیسا رزق عطا فرماتا. اس کے بعد حضرت امام ابن سفیان عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے بارے میں آتا, کچھ میں پہلے بتا چکا, لوگ دعا کرتے اے اللہ سفیان بن عیینہ کی زیارت کروا دے. محدث تھے, ولی تھے, آپ نے زندگی میں کئی حج کیے. فرماتے ہیں پہلی مرتبہ گیا, حج پہ گیا, جا کے دعا مانگی, اے اللہ بڑی مشکل سے آیا ہوں, مجھے اگلے سال محروم نہ کرنا, پھر بلا لینا. حج کا سفر مکمل ہو گیا, اگلا سال آیا, اللہ نے ایسے غیب سے اسباب پیدا کیے, پھر حج کو چلے گئے. جا کے دعا مانگی, اے اللہ تیرا شکر, تو نے بلایا, میرا یہ آخری سفر نہ ہو, اگلے سال پھر بلا لینا. بیت اللہ کے سامنے دعا, عرفات میں دعا, دعا کرتے کرتے حج ہو گیا, اگلے سال بھی حج ہو گیا, 10 حج ہو گئے, 11ویں سال پھر چلے گئے, 20 حج ہو گئے, 21ویں سال پھر چلے گئے, جا کے یہی دعا, اے اللہ اگلے سال پھر بلا لینا, تیرا کرم تیری مہربانی. چنانچہ 31 سال, 40, 50, 60 سال ہو گئے, مسلسل حج کر رہے. خود بیان کرتے ہیں اللہ نے ایسا کرم کیا, میں نے زندگی میں 70 حج کیے, 70 حج کیے. اندازہ لگائیے, امام سیان لکھتے ہیں طبقات الکبریٰ میں بیان کیا 70 حج کیے. جب 70واں حج ہو گیا نا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے اے اللہ اگلی مرتبہ پھر بلانا. زبان رک گئی, کہتے دل میں خیال آ گیا مجھے اللہ ہر سال بلاتا, اب مجھے یہ دعا مانگتے حیا آ رہی ہے, مجھے یہ دعا مانگتے حیا. ہاتھ نیچے کر لیا, مولا تیرا شکر, اگلی مرتبہ آنے کی دعا نہیں مانگی, اسی سال آپ کا انتقال ہو جاتا. یہ مستجاب الدعوات لوگ, یہ اللہ کے لوگ. کتنی عمر اس امت کی, 60, 70, 80, 100 ختم ہو گئی, اور حج کتنے ہیں, 70 حج کی. اندازہ لگائیے کتنی شان والے, کتنی برکتوں والے. علماء نے فرمایا ایک جوان عمرے پہ گیا, واپس آیا, جو بھی دیکھتا حیران ہوتا, اللہ کے بندے کرائے کے گھر میں تو رہتا ہے, عمرے پہ چلا گیا, لاکھوں روپیہ لگتا, کیسے گیا؟ کہنے لگا مجھے بھی نہیں پتا کیسے گیا, تڑپ تھی دل میں کہ میں عمرے پہ جاؤں. اللہ سے دعا مانگتا اور ایک عمل کرتا, جب بھی اذان ہوتی نا, اذان سن کے اذان کی دعا مانگ کے میں 3 مرتبہ تلبیہ پڑھتا, لبیک اللہم لبیک, 3 مرتبہ میں تلبیہ پڑھتا, آنکھوں میں موتی سجا کے, مولا میں تو نہیں جا سکتا, جو حاجی گئے ہیں, جو تیرے مہمان بنے ہیں, تجھے اپنے کرم کا صدقہ مجھے بھی بلا لے. کہنے لگا ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا, اللہ نے دعا اور تلبیہ کی وجہ سے مجھے بن مانگے عمرے کی سعادت عطا کر دی. یہ مبارک لفظ ہے, یہ دعا مانگنا, کبھی کوئی آیات پڑھنا, اصل میں تڑپ ہے. جس دل میں تڑپ ہوتی ہے اللہ کریم اسے بلا لیتا ہے. حاجی جا رہے, ہم یہاں ہیں, نا امید نہیں, مایوس نہیں, محبت سے دعا مانگیے, انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اللہ کریم ہمارا بھی انتظام فرما دے گا. حاجیوں کا تصور کر کے میدان عرفات میں, بیت اللہ میں, حج کے دنوں میں کیا منظر ہوگا جب آدمی احرام پہنے, امت مسلمہ اللہ کے حضور آنکھوں پہ موتی سجائے یہ عرض کر رہے ہوں گے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک,
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.